torso RNA that is activated only at the end of the formation of egg. oocyte ഫോം ചെയ്ത് വരുന്നതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ആ എൻഡിലേക്ക് അടുക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ടോർസോയെ ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കുന്നത്. ആര്? നർവ് സെൽസ് ഓഫ് ദ മദർ. അമ്മയുടെ നർവ് സെൽസ് ഈ ടോർസോയെ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എൻ്റർ ചെയ്യിച്ചിട്ട് അടുത്ത ഒരു സിന്തസിസിലേക്ക് പോകത്തക്ക രീതിയിൽ അതിനെ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആക്കി വിടുന്നത് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എഗ്ഗിന്റെ ഫോർമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിലായിരിക്കും ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ടോർസോ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദ ടോർസോ RNA translate and then produce the protein, and that protein is called torsoprotein. It is activated by the follicle cells, mother's follicle cells, only at the poles of the oocyte. That is specific. The torso RNA as well as the product of the torso, the protein, that is activated only at the poles of the oocytes. Then only it can determine the anterior and posterior extremities of the embryo as well as the adult. So the torso protein and the torso RNA, both these are stimulated by another one gene, and this gene is called torso-like gene. And this gene, the torso-like gene, that is also expressed only in the anterior and posterior follicle cells produce, or anterior and posterior region of the egg, that produce this torso-like gene produce the corresponding protein that is called torso-like protein. What is the function of this torso-like protein? Actually, this activate the torso protein. That means the torso RNA that also need a stimulus that is given by the torso-like gene as in the form of torso-like protein. So this torso-like protein activate the torso RNA to synthesize their protein, and also the protein can do the specific function. Here we can see some other genes. Tailless and Hackibine gene. Tailless and Hackibine, these are also come under gap genes, but it specifies the region or the position of the egg as well as the embryo and adult, that is at the termini of the embryo. So the tailless and Hackibine gap genes, that is, or that can determine the termini of the embryo. Distinction between anterior and posterior termini depends on bicoid. The tailless and Hackibine gap genes, these are present on either side of the embryo, on both the tips of the embryo, the anterior and posterior, and both these sides locate the same gene, but they have different function. Means they can synthesize different protein. That means the expression is the different types of body tips. So the anterior region, the extreme anterior region, that is different from the extreme posterior region. And the same gene, how the same gene can distinguish, how the same gene can differentiate both the tips, that is because of the presence of bicoid. We know what is bicoid and what are the functions of bicoid and how they function the specific region. So the bicoid that is located at the anterior region, and it stimulates the formation of cephalic as well as the thoracic region. The bicoid at the anterior region, the tailless and the Hackibine gene to stimulate the synthesis of the extreme anterior tip. The terminal gene act alone
and differentiated into telson. The terminal gene that is at the posterior region that differentiated into telson. And this bicoid protein is also absent at the posterior region. The bicoid is also present at the posterior region, but the effect or the efficiency of the particular protein is very much reduced because of the presence of the other genes, caudal, nanos, and some other genes that we know. If the bicoid is also present, the region forms an acron. That is because of the other gene located at the posterior region or the posterior determining genes and the corresponding protein that can stimulate the formation of telson from the tailless and Hakibin genes. The anterior posterior axis of the embryo is therefore specified by three sets of genes. From the above mentioned genes, we can conclude or we can assume three sets of genes are there. Sets of genes. More than one genes are present for the formation of anterior region and a lot of genes for formation of the posterior region. In addition to this, the terminal regions of or the both the anterior and posterior tips, that is the terminal regions that are uh, produced by some other genes. So we can divide the entire maternal effect genes into three different kinds. The first set is anterior organizing center. Second one is posterior organizing center and the terminal boundary regions. Three sets of genes are located all over the egg and the corresponding embryo. If the maternal effect gene, all these are or any one or two, undergoes any type of mutation, it will result the absence of or the deformed organs of the particular regions. So the maternal effect mutation that can result abnormal embryos. Recessive mutations in maternal genes that influence embryonic development. See, the recessive mutation in maternal genes. Maternal genes in recessive mutation. മറ്റൊരു കാരണം ആകുന്നു that influence the embryonic development. Embryonic developmentനും കാരണമാക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള മ്യൂട്ടേഷനാണ് റെസസീവ് മ്യൂട്ടേഷൻ. മറ്റേണൽ ഇഫക്റ്റ് ജീനിനകത്ത് മറ്റേണൽ ജീൻസിനകത്ത് റെസസീവ് മ്യൂട്ടേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. Maternally supplied components account for formation of body plan between fertilization and end of 13 syncytial divisions. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് 13th സൈക്കിൾ വരെയൊക്കെ എന്താണ് അവിടെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. 10th 9th എന്ത് സംഭവിച്ചു, 10th എന്താണ്, 11th എന്താണ്, 13th എന്താണ്. ഓൾ ദീസ് ആർ സ്പെസിഫിക് സൈക്കിൾസ്. അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. Maternally supplied components account for formation of body plan. We know the maternal or the body of the mother that provide everything for the formation of the body plan of the embryo between the fertilization and the end of the 13 syncytial division. So just after the fertilization or at the time of fertilization onwards up to the 13th cycle, the maternally supplied components that can direct the body plan of the embryo. See, morphogen, that is a substance that define different cell fates in a concentration dependent manner. That means the substance, the particular substance called morphogen, it can define the different cells fate. As we know, the
cleavage cells or at the early cells in the embryo. All the cells are similar characters, similar phenotype and similar genotype. But after gastrulation, the cells' fate become differ, and this is determined by the position of the cell where they locate. And the morphogen, that is another one substance that can also define the different cell fate, that is in the concentration gradient, concentration dependent manner. Interaction of two signaling centers located in the anterior and posterior poles of the egg. The pattern of the insect body axis, that is determined by the interaction of the two signaling centers that are determined at the anterior and posterior poles. Anteriorലും posterior polesലും ഇരിക്കുന്ന സിഗ്നലിംഗ് സെന്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ജീൻസ് ആയിരിക്കും. ഇതിന്റെ ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഇൻസെക്റ്റിന്റെ ബോഡിയുടെ ആക്സിസ്. That we know, the egg at the time of formation of egg, the oocyte formation, the anterior and the posterior, dorsal and ventral, all these are determined. And this anterior and posterior is formed in the embryo as well as in the adult condition, that is also corresponding to the poles of the egg. അപ്പോൾ എഗ് ഉണ്ടായ സമയം തൊട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എഗ്ഗിന്റെ ഫോർമേഷനിൽ തന്നെ ആന്റീരിയർ എന്താണ് പോസ്റ്റീരിയർ എന്താണെന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ആ ഡിറ്റർമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് എംബ്രിയോ വരുമ്പോഴും ആന്റീരിയറും പോസ്റ്റീരിയറും ആയിരിക്കും. വൈ? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ മദേഴ്സ് RNAs. ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയാമോ? അവിടെ ഈ ആന്റീരിയർ റീജിയനിൽ അമ്മയുടെ കുറെ RNAs കയറിയിരിപ്പുണ്ട്, പോസ്റ്റീരിയറിലും കയറിയിരിപ്പുണ്ട്. ആ ഭാഗത്ത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഗെറ്റ് ദ സ്റ്റിമുലസ്. അവർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആ സ്റ്റിമുലേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യും? RNAs ഒക്കെ പ്രോട്ടീനെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങും. ഈ ഓരോ പ്രോട്ടീനുകളും അടുത്ത ഓരോ പ്രോട്ടീനെ ടച്ച് ചെയ്ത് അതിനെ ഓരോന്നിനെയും, ആ പ്രോട്ടീനെ അല്ല, അടുത്ത പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിന്റെ RNA ടച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പൊ സ്റ്റിമുലസ് is given by the previous protein, previous RNA. ആദ്യം പ്രോട്ടീനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന RNAs ആണ് അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന RNAകളെ. അതുപോലെ തന്നെ എംബ്രിയോയുടെ കാര്യം വരുമ്പം RNA അല്ല, അവിടെ എന്താണ്? ഒറിജിനൽ DNA തന്നെ ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കണം. അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ തൊട്ടുണർത്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലസ് കിട്ടി ഉണർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബൈക്കോയിഡ് ആന്റീരിയർ റീജിയനെ എങ്ങനെയാണത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആന്റീരിയറിൽ എന്തുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ? സബ്സ്റ്റൻസ്, സ്പെസിഫിക് സബ്സ്റ്റൻസ്, മോർഫോജൻ, മോർഫോളജിയെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെസിഫിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ്? ദി ആന്റീരിയർ റീജിയൻ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിൽ, നല്ല ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിൽ കാണാം. പോസ്റ്റീരിയറിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ഈ ബൈക്കോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ, അതിൻ്റെ RNA ഇവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൺ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ദിസ് RNA received the stimulus and also it start to produce or synthesize the protein, corresponding protein, ബൈക്കോയിഡ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടായി അല്ലേ? ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ, ബൈക്കോയിഡ് പ്രോട്ടീൻ is a morphogen ആണെന്ന് പറയാണ്. ഈ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ആ മോർഫോജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബൈക്കോയിഡ് പ്രോട്ടീൻ ഇവിടെ ഓറഞ്ച് കളറിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം കാണാം. ഇതിന്റെ ഈ ടിപ്പ് റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ആന്റീരിയർ റീജിയൻ is more darker than the posterior region. ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തന്നെ ഈ ഓറഞ്ച് കളർ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ എന്ത് കുറവാണ്? അതിന്റെ ആ സ്ട്രെങ്ത് കുറവാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. അതുപോലെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ വരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എംബ്രിയോ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്തുള്ള വേരിയേഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നത് കളറേഷൻ ഓഫ് ദ എംബ്രിയോ ആണ്. കളറേഷൻ അല്ലേ? ഓറഞ്ച് കളറ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കൂടുതൽ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്.
That means the development of anterior region, that is stimulated by the early derived protein. അതിന് അനുസരിച്ച് എന്താണ് ഇത് കൂടുതൽ സ്ട്രോങ്ങർ ആയി വരുന്നു എന്നാണ് കാണുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്റീരിയറിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആയിക്കൊണ്ട് വരികയാണ്. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബൈക്കോയിഡ് പ്രോട്ടീൻ RNA എന്ന് പറയുന്നത് ബൈക്കോയിഡിനെ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അതിലും കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ ആന്റീരിയർ റീജിയൻ വളരെ കൂടുതൽ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് ആന്റീരിയറിലുള്ള സെഫാലിക് റീജിയനിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ, ഹെഡ് റീജിയനിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ ഉണ്ടാകാൻ അത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പ്രോട്ടീൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം തൊറാസിക് റീജിയനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവർ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇതേ സമയം തന്നെ എന്തായിരിക്കും ഈ കോഡൽ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റീരിയർ റീജിയനിൽ കോഡൽ ആൻഡ് നാനോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് കോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റീരിയറിൽ നിന്ന് ആന്റീരിയർ വരെ മൊത്തവും കിടപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ പോസ്റ്റീരിയർ റീജിയനിലാണ് ഇയാൾ കൂടുതൽ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹഞ്ച് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ബൈക്കോയിഡ് പ്രസന്റ് അറ്റ് ദ ആന്റീരിയർ റീജിയൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ കളറേഷൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓരോ സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലും പീരീഡിലും ലൊക്കേഷനിലും എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഓരോ ടൈം കഴിയുന്നതനുസരിച്ച് ഇത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഡോസ് ആണ് ബൈക്കോയിഡ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടായേക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ 2 ഡോസ് ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കളറിന് വ്യത്യാസം വന്നു അല്ലേ. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ബൈക്കോയിഡ് പ്രോട്ടീൻ അഗൈൻ പ്രൊഡ്യൂസ് more, and this is 4 doses. Then here 6 dosed bicoid protein located at the anterior region. അപ്പോൾ ഇവിടെ 6 ഡോസ് ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ കാഠിന്യം കൂടി. അത് വളരെ കൂടുതൽ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. പുതിയ സ്ട്രക്ചറുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഗ്രേഡിയന്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. mRNAയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ആന്റീരിയറിൽ കൂടുതലാണ് പോസ്റ്റീരിയറിൽ കുറവാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഹഞ്ച് ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് യെല്ലോ കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആന്റീരിയറിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റീരിയർ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ലൈനായിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. Similarly, the blue line that represents the caudal, and both these are RNAs. During or after fertilization, these RNAs synthesize the protein, corresponding protein. അപ്പോൾ ഹഞ്ച്ബാക്ക് പ്രോട്ടീൻ ആയി ഇത് കോഡലിന്റെ പ്രോട്ടീനും ആകും. ഇതേ സമയം ഇവിടെ ആന്റീരിയർ റീജിയനിൽ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ബൈക്കോയിഡ് പ്രോട്ടീനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നാനോസിനെ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റീരിയറിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ടിടത്ത്. ഇതാണെങ്കിലോ ആന്റീരിയറിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റീരിയറിലേക്ക്. ഇത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദൂരത്തേക്ക് മാറ്റി വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഈ റീജിയൻസിൽ വളരെ കൂടുതൽ എന്തുണ്ടാവും, ബൈക്കോയിഡ് പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാകും. അവിടെ ആയിരിക്കണം ഹെഡ് റീജിയൻ ഉണ്ടാകാൻ ഉള്ള സാധ്യതകളുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആയിരിക്കണം വരേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന്റെ ഗ്രേഡിയന്റ് ഇച്ചിരി കുറയും. അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു വരും. അങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞു വന്നേക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പോലെ ബൈക്കോയിഡ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ അത്രയും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സെഫാലിക് റീജിയനിൽ തലയിലുണ്ടാകുന്ന കണ്ണും മൂക്കും ഒന്നും തന്നെ എവിടെ ഉണ്ടാവത്തില്ല, ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന thoracic റീജിയനിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ മോർഫോജൻ. ഹിയർ ദ മോർഫോജൻ ഇസ് ദ ബൈക്കോയിഡ് പ്രോട്ടീൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ നാനോസ് ആണെങ്കിലോ ഇതും ഇതുപോലെയാണ്. നാനോസിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റീരിയർ റീജിയൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് അലോങ് വിത്ത് ദ കോഡൽ. ഇനി ഈ ഹഞ്ച് ബാക്കും കോഡലും മൊത്തം സ്ഥലത്തും ഉണ്ടല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹഞ്ച് ബാക്ക് ആന്റീരിയറിലും കോഡല് പോസ്റ്റീരിയറിലും മാത്രമായിട്ട് കൂടുതൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹഞ്ച് ബാക്കിനെ ബൈക്കോയിഡ് സപ്പോർട്ട് ടു എക്സ്പ്രസ് അറ്റ് ദ ആന്റീരിയർ റീജിയൻ, സെയിം ടൈം ദ ബൈക്കോയിഡ് സപ്രസ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് കോഡൽ അറ്റ് ദ ആന്റീരിയർ റീജിയൻ. സോ ദ ബൈക്കോയിഡ് express or stimulate the activity of hunchback simultaneously. This bicoid suppress the activity of caudal at the anterior region. This results the formation of anterior structures such as the cephalic structures and the thoracic structures.
Similarly, the nanos at the posterior region, along with some other familiar protein, swallow or അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് protein കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? These proteins together suppress the activity of the hunchback at the posterior region, and at the same time the caudal protein that is stimulated by the nanos, and it results the formation of posterior structures at the posterior region. മനസ്സിലായോ? അതാണ് ഈ പറയുന്ന ഗ്രേഡിയൻ്റ് mRNAയുടെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻറ്റീരിയർ തൊട്ട് പോസ്റ്റീരിയർ വരെ അതല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റീരിയർ തൊട്ട് ആൻറ്റീരിയർ വരെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രഡേഷൻ കാണുന്നത്. ആ ഗ്രഡേഷൻ അനുസരിച്ച് തന്നെയായിരിക്കും ഓരോ സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഇതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രോട്ടീനുകൾ ഇതേ ലൊക്കേഷനിൽ കൃത്യമായിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ഒരു എംബ്രിയോ വളർന്ന് ഒരു അഡൽട്ട് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ റീജിയനിൽ ഹെഡ് ഉണ്ട്, പോസ്റ്റീരിയർ റീജിയനിൽ കോഡൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണാം, മിഡിൽ റീജിയനിൽ അതിൻ്റെ ലെഗ്സ് ഉണ്ട്, വിങ്സ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏർലി പീരീഡിൽ തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള RNAയുടെ ഡെപ്പോസിഷനും അവിടെ തന്നെയുള്ള പ്രോട്ടീനുകളുടെ പ്രൊഡക്ഷനും ഈ പ്രോട്ടീനുകൾ തമ്മിൽ അതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും സപ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ബാലൻസിങ് നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അഡൽട്ട് ഇൻസെക്റ്റ് ഉണ്ടായി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ കാര്യത്തിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ജീനുകൾ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകും, അതുപോലെ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാകും. എപ്പോഴും നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ജീനിന് ഒരു പ്രോട്ടീനെ ഉണ്ടാക്കാനേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ആ പ്രോട്ടീനാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആ പർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിലുള്ള സെൽസിനകത്ത് ഉണ്ടായി തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെൽസ് എന്തായി മാറുന്നുണ്ട്, ആ പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനായിട്ട് മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഓർഗന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആയിരിക്കും ആരുണ്ടാക്കുന്നത്, ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ജീനുകൾ, സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീനുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ ജീനുകൾ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ജീൻ ഓരോ സെല്ലിനകത്തും ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്, സ്പെസിഫിക് ജീൻസ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണോ, ആ സെൽസിൻ്റെ പ്രത്യേക ഫംഗ്ഷൻ എന്താണോ ആ ജീനുകൾ അതിനകത്ത് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഹോമിയോട്ടിക് ജീനുകളുണ്ട്, ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ജീനുകളുണ്ട്. ആ ജീനുകൾക്ക് എല്ലാ സെൽസിനകത്തും ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അത് ആ സെല്ലിൻ്റെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ജീനുകളായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് പുറമെയാണ് ഓരോ സെൽസിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഫംഗ്ഷനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജീനുകളും ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ആ ജീനുകളും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീന് സിന്തസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രത്യേക ഓർഗാനിസത്തിന് അതിൻ്റെ രൂപം അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ആ ഒരു സ്പീഷീസിലുള്ള എല്ലാ ഓർഗാനിസങ്ങളും ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതുപോലെയുള്ള ജീൻ ലൊക്കേഷനും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡക്ഷനും അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ആ പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻസിൽ കൃത്യമായിട്ട് ബാലൻസ്ഡ് ഫോമിൽ നടക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഓരോ സ്പീഷീസും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷണൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ നിലനിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്.